आओ असी अज के संदेश नूं शुरू करते हाँ। और जिहड़े भी साडे भैण भरा इस लाइव नूं सुनते ने, प्रभु उन्हां सबना दे जीवन ते बहुत वड्डी जा किरपा करे। और 80 सितंबर 2021 है, प्रभु किरपा देवे। और प्रभु ने अज तक सानू संभाल के रखा और हफ्ते का पहला दिन उसने दिता है। इस करके असी अज संदेश नूं शुरू करांगे। और अज का संदेश है क्षमादान। क्षमादान बाइबल के अंदर पुराने नेम तो लैके नवे नेम तक क्षमादान का जिक्र किया जाता है। और बड़ा चंगा है कि असी इसराइल के इस वड्डे निशान के उत्ते अज का प्रचार कर सकीए। प्रभु किरपा देवे। कूच की किताब और उसका 25 अध्याय और 21 आया है, तू क्षमादान कुंदन सोने का बनाई। वो क्षमादान घड़ के बनाया जाए। उसका पाएदान, उसका डंडा, उसके कटोरे अते उसके गोले अते उसके फुल उसके विचों ही होण। और लिखा है कि 6 टाणियां उहदे दोवां पासियां ते होण अते क्षमादान एक पासियों 3 टाणियां अते दूसरे पासियों 3 टाणियां अते वो जिहड़ा बचकाए डंडा है, 3 टाणियां इस पासे, 3 मतलब इस पासे, 3 इस पासे और एक ऊपर। जाने कि इस क्षमादान के उत्ते 7 दीवे बलदे सन। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई आम तेल नहीं सी पाया जा सकता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जैतून का तेल पैंदा सी। और जैतून का तेल जिहड़ा है ਇਹਨੂੰ जाजक कुटदा सी जैतून दियां फलियां नूं, और कुट के फिर उसका तेल कढ़दा सी और फिर उस क्षमादान दे विच पाया जांदा सी। और क्षमादान जिहड़ा है वो यहोवा दी हैकल दे विच जगाया जांदा सी। मेरे अजीजो, आम उत्थे लाइटां नहीं सन, एक विशेष सीगा। अज भी तुसी इसराइल दे कुछ निशानां नूं वेख सकते हो। और मेन क्षमादान है। और फिर असी देखते हाँ कि उसके झंडे विच, इसराइल के झंडे विच सितारा है। और बाकी अंदरला समान जिहड़ा हैकल दा बनाया गया। हुण वक्त नहीं कि मैं उन्हां सारियां चीज़ां वल तुहानूं लैके जावां, पर मैं अज सिर्फ क्षमादान तक ही तुहानूं रखना चाहुंदा हां। और लिखत कहती है कि 24 है, अते क्षमादान विच 4 कटोरे बदाम के फुल्लां वर्गे अते ओदे गोले उसदे फुल अते उसदे दोहां टाणियां हेठ एक कटोरा, और फिर उस दोहां टाणियां हेठ एक कटोरा। और इस ना करके हेठां मतलब उस डंडे दे विचों 3 टाणियां जिहड़ियां ने 2 ऐनों निकल गईयां, 2 ऐनों निकल गईयां, 2 ऐनों निकल गईयां, और उत्ते जाके वो बिल्कुल बराबर हो गईयां। दीवे जिहड़े ने क्षमादान की जिहड़ी रोशनी आ उतले पासे
बिल्कुल बराबर। और ये 7 का नंबर जिहड़ा है ये साडे यहोवा परमेश्वर नूं बयान करदा है। इस करके मेरे अजीजो, जब साडा प्रभु यहोवा दे विच सी ते मैं तुहानूं प्रकाश की पोथी तक लैके चलिया हाँ, और उत्थे असीं कुछ चीज़ां नूं वेखांगे जिहड़ियां बेहाल। मैं इहदे लई यूहन्ना प्रकाश की पोथी लिखण वाले नूं तुहाडे सामने लैके आउंदा हां। सताया गया, इहदे लई मैं थोड़ा बयान करना चाहुंदा। वो आप भी कहता है, यूहन्ना प्रकाश की पोथी पहले बाब की 9 आयत लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुहाडा भरा अते तुहाडे नाल रल के उस बिपता अते राज अते सबर विच जो यीशु मसीह विच परमेश्वर के वचन अते यीशु मसीह की साखी के कारण उस टापू विच सां जिहड़ा पातमुस करके सदाउंदा है। मेरे अजीजो, अज दा टॉपिक है समाधान। इहदे विच होर भी चीज़ां आउणगीआं, पर मेन समाधान रहेगा। तो हुण मैं दसना चाहुंदा कि ये यूहन्ना प्रकाश की पोथी लिखण वाले नूं रोमी गवर्नमेंट ने, जिहड़ी बहुत ही जालम गवर्नमेंट सी, जिन्हां ने बहुत सारे मसीहां नूं मार दिता, और जदों इन्हां ने यूहन्ना नूं फड़िया और उस नूं भी इस तरह कीता कि उहदे लई एक पानी दा माफ करना तेल दा कड़ाया उबालिया और उहदे विच यूहन्ना नूं सुੱਟ दिता। यूहन्ना जदों तेल च उबल रहा सी और वो मर नहीं सी रहा, वो मर नहीं सी रहा। उन्हां 2 घंटे ढीकिया, उन्होंने 10 घंटे ढीकिया, उन्होंने 20 घंटे ढीकिया, उन्होंने उसनूं 24 घंटे तक उस तेल विच उबालिया, पर यूहन्ना प्रकाश की पोथी लिखण वाला नहीं मरिया। फिर उन्होंने उन्होंने कड़ाए चों कढ के उन्होंने एक छोटे जहाज दे विच बिठाया और पातमुस के टापू विच, जिथे कोई बंदा नहीं, सिर्फ 3 चीज़ां सन उथे। नंबर 1 पत्थर ही पत्थर सन, नंबर 2 उथे सप सन पत्थरां विच लुके हुए, नंबर 3 उथे बिच्छू सन जिन्हां नूं असीं टूमे भी कहिंदे हां, और उन्हां नूं बिच्छू भी कहा जांदा, और मोटे मोटे बिच्छू नाल वो टापू भरिया होया सी। हुण तुसीं वेख सकदे जे, कई बारी लोग कहिंदे आ इन्हां दा इक्को ही मसीहा मरिया और होर कुछ नहीं होया। असीं बड़ा कुछ दस सकदे हां। मसीह यीशु मरिया, लेकिन वो मुर्दियां दे विचों जी उठिया। और मैं दसना चाहुंदा कि किन्ने क शहीद अज यीशु मसीह दे 2000 साल तो लैके किन्ने क शहीद हो गए ने, उन्हां दी गिनती कोई भी कर नहीं सकदा, क्योंकि यीशु मसीह दे शहीद सारी दुनिया ते हुए ने। सारी दुनिया ते ओदा पैगाम गया, सारी दुनिया ते उसनूं ओदे लोकां नूं मारिया गया, और अज भी मारिया जा रहा है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे और वो बिपता दा
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਗਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ ਅਤੇ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਅਫਸੁਸ ਨੂੰ, ਸਮੁਰਨੇ ਨੂੰ, ਪਰਗਮੁਮ ਨੂੰ, ਥੂਵੇਤੀਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਦੀਸ ਨੂੰ, ਫਿਲਦਲਫੀਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੌਦੀਕੀਏ ਨੂੰ। ਇਹ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ 7 ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 70 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੇ ਆਪੋ ਚੋਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਫਸੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅਫਸੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 3 ਆਇਤ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਨੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਰਾਜੇ ਬਾਂਝਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੌਬਾ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹ ਤੌਬਾ ਤੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣ। ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
कौन ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੱਤੀ 4:17 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3:19 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਤੌਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗੀ ਥਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਉਹਨੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੜੇ ਪਾਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਘੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਆਇਤ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਭੰਮਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ 7 ਸਮਾਦਾਨ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਾਈ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੀ ਉੱਨ ਵਰਗੇ ਸਗੋਂ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਮਾਦਾਨ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸੁਸ ਦੀ ਸੀ, ਸਮੁਰਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਪਰਗਮੁਮ ਦੀ ਸੀ, ਥੂਆਤੀਰਾ ਦੀ ਸੀ और सारदीस दी सी, फिलदालफिए दी सी और लाओदीकिया। मैं ते तुसी इत्थे कहां, कित्थे लाओदीकिया। याद रखो, पिछलियां कलीसियावां दे अंदर लोग मारे गए पर उन्होंने अपनी मर्जी नहीं की, उन्होंने अपने प्रभु की इच्छा नूं पूरा कीता है। तो ये समादानां दे विच कौन? ओदे लई हैकल दे विच एक समादान सीगा और वो पुरानी इसराइल कलीसिया सी। हथ उठा के आखांगे इत्थे 7 कलीसियावां हन और 7 समादान हन और ये 7 कलीसियावां ये नहीं भई एक इत्थे है एक उत्थे है, नहीं, एहो जी कोई गल नहीं है। ये मतलब कलीसियावां जेड़ियां ने ये कदों शुरू होईयां ने? सन 53 तो अफसुस दी कलीसिया शुरू हुई। ये समय ने, ये 7 कलीसिया की ने समय ने। अफसुस का समा पहली कलीसिया तो शुरू हो के मैं दसना चाहता किन्ने ताकर सी। फिर समोरना दी जिहड़ी कलीसिया है ओदा समा किन्ने ताकर सी और इस समय ने असल में, और इन्हां समयां दे विच यीशु घुमदा है। हर समय दे विच यीशु उस समादान दे लागे जांदा है। भावें समादान लाउदीकिया दे समय दा होवे, भावें समादान फिलदालफिए सारदीस दे समय दा होवे, ये सारे समय उसने पूरे समादानां विच घूमिया है। अज भी घूम रहा है। किन्हां नूं विश्वास है वो अज भी साडे विच घूम रहा है, वो अज भी साडे विच आ रहा है। साडी कलीसिया लाउदीकिया दा भी एक समादान है। हालेलुया। तो मेरे अजीजो, ये समादान जेड़े ने ये अपनी मर्जी नहीं करते। समादान एक कलीसिया नूं बयान करता है और जेड़ा समादान है, जेड़ी सच्ची कलीसिया है, वो कदे भी अपनी मर्जी नहीं करेगी। वो किहदी मर्जी करेगी? वो मर्जी हमेशा यीशु मसीह दी करनगे। जद तक वो जिउंदे ने तद तक वो यीशु मसीह दे नाल रहणगे और ओदी इच्छा ओदी मर्जी नूं की करनगे? पूरा करनगे। टॉपिक है समादान। तो मेरे अजीजो, इत्थे लिखत कहती है कि मैं 14 आयत पढ़न लग्या हाँ तुहाडे सामने। ओदा सिर
ਅਤੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੀ ਉੱਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ, ਉੱਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਰਿਆ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੌਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਧਾਨ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੋਲ ਹੈ। ਸੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭਤੀ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ।